Belarus is a post-Soviet republic neighboring both Russia and Ukraine. The country is led by Alexander Lukashenko, also known as Europe's last dictator. Why is it so? Because he has been ruling country since 1994. Next year he will celebrate 30 years anniversary. Congratulations. Not everyone is happy with that though. For example, people of Belarus. In 2020, not being agreed with the results of presidential election, they took it to the streets. These protests were like nothing before in the history of Belarus. However, it wasn't enough to make a shift, and the most massive peaceful protests I've ever seen were brutally suppressed by authorities. Good job! But that's internal situation. What about relations to Russia? Well, it's sort of internal too. In the year of 2000, Russia and Belarus founded union state. The idea is deep integration into each other. Citizens of these countries may freely move, live, work, receive medical assistance and so on inside of this union. Here's one example of such integration from small Belarusian town. Смотрите, как круто. Банкомат в российских рублях без процентов, просто снимаешь кэш со своей российской карточки. 5000. Видите? Actually, I've been to Belarus myself, went there to welcome 2019. Yeah, I know. When we approached the border, or to be more precise, it was just two guys staying in the empty field. Officer entered our bus, looked at people's passport covers, and that's it for the check. I read comment from some foreigner who didn't receive stamp in his passport flying from Belarus to Russia because it was considered as domestic flight. No customs, no stamps. Now when you have understanding about Belarus, it shouldn't be a mystery for you why on 24th of February 2022 Russia invaded Ukraine from territory of Belarus. And in fact, it was a really sweet spot because distance from the border to the center of Kiev is incredibly short. That was ultra compressed briefing related to the topic of this video. If you want to learn more, I highly recommend you to check Wikipedia articles I put into the description or take a look at this video made by Real Life Lore. Don't be confused by the title though. First 16 minutes is just a context before 8 minutes of actual video. Lithuania. Or they could have also potentially just liquidated him and replaced him with someone else who would be more. The rest is a net. Now when you're ready, let's proceed to the interviews. Кем вы работаете? Я тестировщик в IT-компании. А откуда вы? Я из Беларуси, из Минска. Как давно в Грузию приехали? Я приехала в начале апреля. Почему именно Грузия? Потому что было проще и быстрее сюда переехать, чем в Европу, например. Решение о переезде мы приняли очень быстро. И для того, чтобы не делать всякие документы, там, визы, потому что у нас начались очень большие очереди и проблемы с этим в Беларуси, поэтому мы решили поехать в Грузию. А почему вы уезжали спешно? Сама ситуация в нашей стране после 2020 года была так себе. Мы и так думали по поводу переезда, но мы не собирались делать это очень быстро. Так, постепенно. А после начала войны стал вопрос того, что, возможно, призовут моего парня, и в течение месяца уехали. Почему вы боялись, что призовут? Беларусь же никак не участвует. Когда ты ходишь, меняешь паспорт по всяким инстанциям, много людей, и каждый говорит разные случаи, что там мужу пришла повестка на работу, что его забирают и не выпускают за границу. Были много таких слухов. Поэтому... В Грузии, наверное, второй месяц, где-то, 2 месяца. А сами откуда? С Беларуси. Но в последнее время там не живем. Связан ли ваш приезд как-то с войной России с Украиной? Да. Мы же, опять-таки, в Беларуси не живем с 2020 года, потому что протесты были очень жестокие. Сестра в свое время жила в Москве, но переехала в Вильнюс. Я пожил в Варшаве, потом началась всем известная война, и решили переехать в Грузию на некоторое время. Пока на лето, а потом, скорее всего, еще останемся. Эта война же Беларусь никак напрямую не затрагивает. А Россия против Украины, а вы там особнячком стоите. Нет. Я считаю, что Беларусь полностью в войне. Опять-таки, они не вступили формально, но с их территорий ведется нападение на Украину. Ракеты с их территории, в принципе, российская армия вошла в Украину, и они участники этой войны. Хорошо, но вам же там ничего не угрожало? Почему? Угрожало. Но там, можешь сказать, что-то не то, тебя сразу в автозак на 15 суток. В лучшем случае на 15 суток. Могут и какой-нибудь, во-первых, штраф, это само собой. Это, наверное, я уже очень жестко все говорю. Это не так, понятное дело, но, на мой взгляд, там все очень-очень жестко. Пока, мне кажется, режим не упадет, очень страшно возвращаться.
Почему в Польше не остались? Ну, не знаю, как-то я отучился, ну, я решил немножко, во-первых, летом отдохнуть в теплой стране. Изначально мы были в Батуми, но там погода не самая лучшая. Да, и потом вот попали сюда. Что в целом можете сказать про войну России с Украиной? Я думаю, Украина, само собой, победит, особенно когда все цивилизованные страны поддерживают Украину. Я думаю, не думаю, я очень надеюсь, что Украина возьмет свое. И каждый из преступников будет наказан. Беларусь, город Минск. Я брал тут интервью у украинца. Это расизм. Расизм. Ты остановился послушать и потом подошел. Можешь рассказать, что тебя заинтересовало? Во-первых, то, что берут интервью, второе, политическая тематика по поводу войны. Стало интересно, особенно когда с тобой поговорили насчет фамилии, я услышал украинскую фамилию, поэтому я подошел. Как давно ты приехал в Грузию? Именно 1 марта. Да, почему именно Грузия? Не было других вариантов. Визы получить очень сложно сразу в Европу, и самый простой на тот момент вариант сделать это в Грузии. Просто, насколько мне известно, белорусы, если хотят покинуть страну, это там Польша первый вариант. На тот момент можно было пытаться сделать это только нелегально, это был не вариант. Ты уехал сразу, буквально после начала войны. Можешь рассказать, почему тебя это побудило? Ведь Беларусь напрямую никак в конфликте не участвует. Чего ты боялся? Беларусь полностью оккупирована Российской Федерацией и утратила свой суверенитет 24 февраля 2022 года. В тот момент, когда с ее границ пошли российские войска, и решение принималось Кремлем, скорее всего, без участия вообще нашей власти. Тогда был полностью утрачен суверенитет, и этот момент можно назвать полной оккупацией Беларуси. Я являюсь в прошлом политическим активистом, придерживаясь национально ориентированных взглядов, националистических. Понял, что в скором времени я ничего не смогу сделать на благо Беларуси и Украины, потому что, скорее всего, окажусь за решеткой. Ты был до этого задержан на каких-то политических акциях, протестах? Я не был задержан на политических акциях, тем не менее, мое лицо светилось на фотографиях, на видео, на акциях, которые мы делали еще, наверное, до 2020 года. То есть тот факт, что российские войска прошли через территорию Беларуси... Они не просто прошли, они там находились, и они до сих пор там концентрируются. Возникает вопрос, какая политика на данный момент будет у моей страны. Политика моей страны на данный момент — это полностью уничтожение всего белорусского и любых людей, которые могут как-либо противодействовать этому. Чтобы конкретизировать твое бегство из страны, это именно боязнь за собственную свободу? Не только, но второй момент мне придется опустить, чтобы не подвергать опасности и не подводить под уголовную статью людей. Что в целом думаешь про войну России с Украиной? Карфаген должен пасть. Москва должна быть. I have dedicated videos in which I share my interviewing experience with Russians and Ukrainians. As for Belarusians, I think there's enough room in this video, so let's do a quick overview. Exactly in that moment, when young couple had told me where they're from, I concluded I might be able to collect enough interviews with Belarusians before leaving Georgia. Unfortunately, they turned me down. With a big regret, 3 guys refused to be recorded because they just popped from a bar and didn't want the whole world to see tipsy them as representatives of their country. Fair enough. Then I met a pair of girls. One declined because she had plans to come back to Belarus. Another one didn't mind but was in a hurry to get home to prepare for her trip to Batumi. And the last encounter, 3 young men. None of them gave me interview because they, quote, just wanted to take a peaceful walk in the evening. That makes 23% successful rate with my interactions with Belarusians. How do you think? How lucky I was with the Russians and Ukrainians? Well, you can find out here and there. I also would like to close my interview arc in Georgia with this video where I talk with locals. I hope you learned something today. I hope you enjoyed my editing, and thanks for watching.